घट्टो घट्ट 34-35 साल तो उपर उम्र वाले उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि उस टाइम की मौजूदा गौरमेंट ने दरबार साहब से अटैक करवा दिता सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ जी जी मेरे भी उस टाइम ते अजवाड़े थे, इस टाइम ते गोली लगी, 4 गोलियां लगियां, 2 अजवाड़े थे, एक आँख दे थले, एक मोढ़े ते। ते मैं सारा अपना बेहोश नहीं होया, अखी सारा कुछ देखा कि उत्थे की होया। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਨੌ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਟੀਚਰ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ जो अज यूके च ने, इन्हां ने फंक्शन करवा के ते सानू धर्मी फौजी शहीद परिवारां नूं, जख्मियां नूं ते होर जिन्ने इन्हां दे संपर्क च उन्हां नूं सद के इत्थे सन्मानित कीता है। ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਜੋ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਹੈ ਜੀ। मैं नौ सिख का नुमाइंदा सी उस टाइम ते। सो बड़ी खुशी अज हुई है कि तकरीबन 37-38 साल के बाद उस टाइम ते नौ सिख के रिलीजन टीचर बाबा करनैल सिंह जी जो अज यूके च ने, इन्हां ने फंक्शन करवा के ते सानू धर्मी फौजी शहीद परिवारां नूं, जख्मियां नूं ते होर जिन्ने इन्हां दे संपर्क च उन्हां नूं सद के इत्थे सन्मानित कीता है ते सानू ये बड़ी खुशी महसूस हुई है। बगावत कह सकते हैं, क्यों करती सी उस टाइम? देखो जी, बगावत करन दा एक बड़ा उस टाइम ते कोई किसी नूं हुण तक जिहड़ी नवीं पीढ़ी उन्होंने तो शायद ना पता होए, पर जिहड़े घट्टो घट्ट 34-35 साल तो उपर उम्र वाले उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि उस टाइम की मौजूदा गौरमेंट ने दरबार साहब ते अटैक करवा दिता सी। ते सब तो पहल दरबार साहब ते कोई दस्सण दी लोड़ नहीं कि किन्ना कुछ नुकसान कीता सी साडा सिख कौम दा। सो असीं वो जिहड़ा अपने ईस्ट गुरु जिहदी असीं सौं खाने आ, कसम परेड वेले सानूं सौं चुकाई जाती सी, उस टाइम ते आपां गुस्सा खा के साडे ते गौरमेंट ने गलत काम कीता। सो असीं सौंहां खा के सारी नौ सिख यूनिट ने पहल की ते अपनियां बैरकां छड्ड के ते अमृतसर साहब वल चाले पाए। इस करके साडा गुस्सा सी इस गौरमेंट नाल। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ यूनिट ने नहीं किया, बल्कि सगों अपने साढ़े 13 सिंह शहीद हो गए अबोर च रस्ते च नौ सिख नूं रोकण वास्ते ना आर्मी अगे इंपलाई करके बिना चैलेंज कर तो। हालांकि एक असूल है कि जदों किसी आर्मी नूं रोकना हुंदा किसी दुश्मन नूं ते उहनूं भी चैलेंज करदी है, पर उन्हां बिना चैलेंज करन तो कंधां दे ओले लोक के साडे ते फायरिंग कर दित्ती, जिथे साडे 26 मुंडे जख्मी हो गए ते 13 मुंडे साडे हीरिया वर्गे जिहड़े ने शहीद हो गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਇਰ जी ਵਗੈਰਾ? जी मेरे भी उस टाइम ते अजवाड़े ते इस टाइम ते गोली लगी, 4 गोलियां लगियां, 2 अजवाड़े ते, एक आँख दे थले, एक मोढ़े ते मैं सारा अपना बेहोश नहीं होया, अखी सारा कुछ देखा कि उत्थे की होया। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ? साड़ी तकरीबन 9 सिख सारी यूनिट सी जी,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 470 ਕੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵਿਦ ਅਮਨੀਸ਼ਨ, ਹਥਿਆਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਟਾਰਚਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਕੁ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਰੀਕਾ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕੋਟ ਸੂਫੀਆ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਸੂਫੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਵਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੰਬੋਰ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕੋਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਪਿਓ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਛੱਡਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮੂਲੀ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੀ 5-5 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ।
ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ। ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਲਿਦਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਖਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਹੀ ਆਂਦੇ ਮਰਿਓ ਬਗੈਰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜੋ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਿਖਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟਾਂ ਨੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਭੇਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਜੀ ਮਦਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 37 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਲਓ, 50,000 ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ 117-18 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮਹੀਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਵਾਹ ਫੌਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਪੱਗ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਰੁਲਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਬੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਭ ਬਾਤ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ 36-37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਫਲੈਟ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਦਾਸ 1996 ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਿਤਨੀ ਸਮਰਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਧਮਕਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਰੋੜੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਏ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ। ਪਰ ਆਖਰ ਜੀ ਓੜ ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜ ਕੇ ਸੱਚ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਵੱਡ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਕੇ ਦਾਸ ਕਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।